राग भैरव बाणी नामदेव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हसत खेलत तेरे द्वारे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हिनड़ी जात मेरी जाद मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। रहो ले कमली चलियो पलटाए, देहरे पाछे बैठा जाए। जो जो नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहरा फिरे। जो जो नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहरा फिरे। ये शब्द सतगुरु नामदेव जी के मुखार बिंद तो उचारिया हुआ शब्द धन धन चौवर छत्र के मालक गुरता गद्दी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 1163 राग भैरव के विच सुशोभित है। ये शब्द उस समय सतगुरु नामदेव जी ने उचारिया जदों वो देहरे दे विच शिवाले दे विच गया, मत्था टेकण लई गया अते जात दे हंकारियां ने उस दे नाल दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार करके नामदेव जी दे मन नूं बहुत ठेस पहुंची। अकल्ला कर तो कुछ नहीं से सकता, पर उसने उस परमात्मा का जिसका ओट आसरा लैके उसके भगत जन हर समय खेड़े दे विच रहिंदे है, उसनूं उलंबा जरूर उन्होंने देना आउंदा है। ते जदों वो उलंबा दिंदे हन ते फिर परमात्मा उन्हां दी पुकार भी सुणदा है। सो जदों वो हरि दे गुण गाउंदे हन, उहदी सिफत सलाह विच जुड़दे हन, ते जो जो उन्हां दे मन दे विच हुंदा है परमात्मा उही करता है। सो सतगुरु नामदेव जी कह रहे हैं, हसत खेलत तेरे देहरे आया। कहंदे हे परमात्मा, हे प्रभु, मैं तो हसदा खेड़दा होया तेरे दर्शन कर ले आया सी। भगति करत नामा पकड़ उठाया। मैं परमात्मा तेरी सिफत सलाह विच जुड़ के बैठना चाहता सी, पर जात दे हंकारियां ने मैनू धक्के मार के बाहों फड़ के बाहर कढ़ दिता। क्योंकि जात दे हंकारियां नूं ये लगदा है कि परमात्मा का नाम सिर्फ जिन्हां लोगों ने इत्थे कुला बनाइया, ये उच्ची कुल है, नीवी कुल है, ये नीवी जात है, उच्ची जात है, उन्हां दे मुताबिक उन्हां दे मन दे विच हमेशा हंकार भरिया रहिंदा। जदों कि परमात्मा जातां दे विच नहीं, परमात्मा उच्चियां कुलां दे विच नहीं, परमात्मा सिर्फ प्रेम दा बजा होया है। हिनड़ी जात मेरी जाद मराया। कहंदे हे परमात्मा, मेरी जात नीवी क्यों बनाई, मेरा की कसूर है। छिपे के जन्म काहे को आया। मैनू शुद्र शुद्र कह के जो लोग पकारदे है, ते मैनू इस जात दे विच पैदा ही क्यों कीता। ते अपने शब्द दे विच ही सतगुरु नामदेव जी समझा रहे हैं, मोक्यो तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रमैया। जदों कमली लैके लोई उठा के उठ के डेरे दे पिछे चले गए, तो फिर उस परमात्मा दे नाल एकमिक होण लई समाधि ला लई, सुध बुध भुल गई, ते मन दे विचों हिरदे दे विचों आवाज निकल रही है, मोको तू ना बसार, तू ना बसार, तू ना बसारे रमैया। दुनिया कहंदे मैनू छड्ड देवे, पर तू ना मैनू छड्ड। तू तो दुनिया दा मालक है, प्रतिपालक है, सब दा आधार है, मैनू तो बसार ना। आला बनती ये भरम जो है मुझ उपर सब को भला। कहंदे जिहड़े उच्चियां जातां वालियां नूं ये भरम है, जिहड़े कहंदे साडी जात उच्ची है, उन्हां ने मेरे उपर जो ये गल कीती है कि नीमा नीमा कह के मैनू पकड़ उठाया, धक्के मारे, ये नहीं सी होनी चाहिए। सूद सूद कर मार उठायो, कहाँ करियो बाप बैठला। कहंदे मैनू शूद्र कह के मारिया, पकड़ उठाया। हे परमात्मा, मैं की कर सकदा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इन्हें देखे मुए हुए जो मुक्ति देगे, मुक्ति न जाने कोयला। परमात्मा ना विचार विमर्श कर रहे हैं,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਕੂਕ ਪਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡਿਆ ਮੋਕਿਓ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੋੜੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢੇਡ ਢੇਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੋੜੀ ਹੋਏ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੁਣਦਾ ਹੋ। ਤੂੰ ਜੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੀ ਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ। ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ, ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦਇਆਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪਛਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ, ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰਲਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਦੇਹਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਹਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾਇਆ ਨਾਮਦੇਵ। ਸੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਕੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਦੇਹਰਾ ਰੱਖਿਓ ਚਾਰ ਬਰਨ ਲੈ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਬਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦ, ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਹਰੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਹੋਏ ਫੇਰ ਦੇਹਰਾ ਗਾਏ ਜਵਾਈ। ਦੇਹਰਾ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ ਔਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇਖੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੂੰ ਜੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਅਤ ਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ। ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ, ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜੋ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਦੇਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਉਸਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ।
ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਆਨ ਬਾਟ ਨਾ ਆਇਆ। ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ, ਲੋਕ ਛਿਪਾ ਕਹੇ ਬੁਲਾਏ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਡੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਲਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਡੇ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਜੀ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿਪਾ ਛਿਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਢੇਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਮੋਹੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਉਸਦਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਾਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੇ ਨੇ ਕੀਆ ਤੇਰਾ ਤਵਾਫ, ਜ਼ਹਿਰੋ ਬਾਤਨ ਤੇਰਾ ਮਾਨੰਦੇ ਆਇਨਾ ਹੈ ਸਾਫ। ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਬਾ ਹੀ ਖੁਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਤੇ ਬਰਾਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਰਨਾਂ 'ਚ
ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।